ਇਹ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਵੈਸਟਰਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈਗਾ ਦੋਨੋਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। It's been absolutely fascinating and wonderful to meet people today and to understand where the opportunities may lie. Students of Panjab University can go there for internship for 1 month or 6 months, and their students can also come here to do the same. ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਪਰਪਸ ਇਸ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਰੇਨੂ ਮੈਮ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਆਇਆ ਸੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪਰਪਸ ਸੀਗਾ ਜੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਤੇ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ? They had come here for collaboration with Panjab University on various fronts. They wanted to collaborate in the field of science and technology, to work jointly on research projects. Then they have very good sports facility in University of Western Australia, and considering that Panjab University also has very strong sports facility, they want to collaborate in the field of sports also. And they are working on incubation centers, innovations, industrial problems, and Panjab University also has technology enabling center, design innovation center, BioNest. So they are quite keen to work on these in these areas jointly, and they have gone to visit BioNest, where already startups working in the area of biotechnology are working, and they will also be visiting our sports facilities to see how we can collaborate in these areas. मैम फिर जो डिस्कशन हुई है लास्ट में, तो उसमें क्या सोचा गया फ्यूचर में, क्या कुछ कोलैबोरेट करके हो सकता है दोनों के बीच? Discussions में these points were discussed that we can have a online joint meeting where industries from Australia can be there, and those industries can present their problems to academia in Panjab University. Then scientists in Panjab University can work on those problems. Similarly, industry from India can present their problems, and scientists of University of Western Australia can work on those problems of Indian universities. Besides that, Professor Devinder Singh from law discussed that since they have the same law structure, so students of Panjab University can go there for internship for 1 month or 6 months, and their students can also come here to do the same. मैम यूनिवर्सिटी की तरफ से आपके अलावा कौन कौन शामिल था इस पूरी डिस्कशन में? इस पूरी डिस्कशन में डायरेक्टर R&D सेल प्रोफेसर सुधीर कुमार was there, and then Professor Sukhbir Kaur from zoology department, and Dr. Priyatosh from history, and Neeraj from library. They were there, and Professor Manu Sharma from technology enabling center was also there. लास्ट क्वेश्चन मैम, पंजाब यूनिवर्सिटी को क्या बेनिफिट हो सकता है ऐसा, जैसे वो उनके साथ कोलैबोरेट करेंगे तो यूनिवर्सिटी के लिए कैसे बेस्ट रहेगा? See, international collaborations are very important, so that our students also get the opportunity to go abroad, and faculty also gets to work on Australian problems, and they can publish joint papers. And moreover, in the long run, we can also think of offering some twinning program, which is the mandate of NEP 2020 also, and UGC has already asked universities to work on joint programs with international universities. So in the long run, even that can be done. Okay, ma'am. Thank you. My name is Stockley Davis. I've joined the West Australian mission to India to develop an understanding of India and to start to develop a network of people. I have a background in fundraising and stockbroking. I have been one of the founding directors of Explanter with Dr. Kaur. I was very interested today to be able to visit the BioNest at Panjab University. It's quite incredible how well the program is run. The funding
through government and corporate. This is very interesting to see, and particularly the level of equipment that is available to the Indian startups. I think there's a lot to be learnt from coming here, and I'll certainly bringing that information back to Australia and relaying it to our government. Thank you. My name is Glenn Butcher and I'm here with the West Australian Trade Mission to India. I'm here to learn about India, which I've never been to, and also to maybe share a few things that I might have learned kind of in my life as well. So West Australia is a state that's nearly the same size as India, but with only 2.7 million people. West Australia is a near neighbour to India, and we think there's a huge amount we have in common for our history and culture that we can use to learn and teach each other from. One I'm finding really remarkable is how similar the challenges that are facing us are. So all of us are facing challenges around educating our young folk and trying to find them the right jobs and opportunities in life. All of us are finding new opportunities arising in areas like biotechnology, and we don't quite know yet how to fully capitalise on those. Both India and Western Australia are both biodiversity hotspots in the world, so both places have great opportunities, and that's an example where we think we can teach each other something to both have mutual benefit. Thank you. Hello, my name's Andrew Throssell. I'm a partner of a West Australian law firm. I'm here with the West Australian Trade Delegation, representing some of my clients and helping with their interests. The thing I've noticed about this visit is that the rules and regulations, the way India works is very similar to Australia. But the thing we're going to need to be very careful about is where those rules and regulations and the ways of workings don't match perfectly. And that's where we're really going to need to put some work in, making sure that they align so that there's a seamless approach between the two countries and that the small steps don't trip us up. Thank you. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਗਈ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 16 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆਪਣੀ PhD ਕਰਨ ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਵੈਸਟਰਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈਗਾ ਦੋਨੋਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਦਾ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ ਅਪ ਟੂ 70% ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼, ਤੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਐਡ ਹੋਣ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਪਰਪਸ ਇਸ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਤੇ ਵੈਸਟਰਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਲਈ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਿੰਡ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ, ਇਸ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਸਬਬ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਨੇਟ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ, ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਹੋਸਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਿ ਦੇਖ ਕੇ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਲੇਟੈਸਟ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਲਈ, ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੁਛ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਰ ਵੀ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਵਿਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਗੋ ਟੂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੁੰਬਈ ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਜੇਵਾੜਾ ਤੇ ਚੇਨਈ। ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ 21 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਲੁਕਿੰਗ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੋਨੋਂ ਮੁਲਕ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਪਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਟ੍ਰੇਡ ਐਂਡ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਕੋਲੈਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਗਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟੀਵਿਟੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇੱਕ ਫੀਲਡ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਕਸਚੇਂਜਸ, ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੀਆਂ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਮੋਸਟਲੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਲਬਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਡਨੀ, ਜੋ ਕਿ ਰਿਐਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਵੈਸਟਰਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅੱਧਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹੈਗਾ
ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਤੇ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਕਨੋਮੀ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਟਰੋਂਗ ਇਕਨੋਮੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਇੱਕ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਰਪਸ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾ ਸਕਾਂ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਾਂ ਕਿ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਅਵੇਟਸ देयर ਐਂਡ ਹੋਪਫੁਲੀ ਵੀ ਵਿਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਸਮ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮਸ ਐਂਡ ਪਾਥਵੇਜ਼ through this initial talks and discussions we will have in the next few days. ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ PAU ਤੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਜਰਨੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਹੋਪਫੁਲੀ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਸਮ ਲਰਨਿੰਗ ਫॉर द ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫਿੱਟ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲੱਕੀ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਚਲਰ ਸੀਗੀ ਉਹ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਆਨਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਮਾਸਟਰਸ ਕਰਨ ਲਈ ਐਂਟੋਮੋਲੋਜੀ ਸਬਜੈਕਟ ਜੋ ਕਿ ਕੀੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ PhD ਦੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 100% ਕਵਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਮੈਂ PhD ਕੀਤੀ ਪਲਾਂਟ ਪੈਥੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਏਰੀਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੋਇੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਨਾਟ ਜਸਟ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੂਨੀਕॉर्न्स ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਵੈਸਟਰਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਡਬਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਲੋਟਸ ਐਂਡ ਲੋਟਸ ਆਫ ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਕਮਿੰਗ, ਲੋਟਸ ਆਫ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਇਨ ਦੈਟ ਏਰੀਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਐਕਟਿਵਲੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਆਈ ਹੈਵ ਬੀਨ ਰਿਕਗਨਾਈਜ਼ਡ ਐਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦ ਟੌਪ 60 ਸੁਪਰਸਟਾਰਸ ਆਫ STEM ਬਾਈ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਮੈਨੂੰ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਟੈਨਿਓਰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਸਾਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਸਿਰਫ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ। My name is Pia Turchinoff and I'm part of the delegation from Western Australia that's visiting India over the next 2 weeks. We're absolutely delighted and honoured to be visiting Panjab University today, and we're visiting because we want to explore the opportunities between our countries on the back of the recently announced and signed free trade agreement between Western Australia and India. It's been absolutely fascinating and wonderful to meet people today and to understand where the opportunities may lie for cooperation, for engagement and for an exchange of talent and ideas between our countries. Western Australia is very close to India, very easy to come to, and we have a lot of mutual representations in both countries. So I think for us today it's really been enlightening to see the amount of progress and the amount of startups, innovation and entrepreneurship activities that we can engage with, and hopefully that we can use as a basis to promote economic but also social and cultural exchange and opportunities. ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੈਨੇਟ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਆਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੈਡਮ ਪਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨ ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਮੰਨੀ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੋ ਸਟੇਟਾਂ ਜਾਂ 2 ਦੇਸ਼ ਜਦੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਇਸੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਰਿਸਰਚ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਮਿਲੂਗਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨਸ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਫਰਕ ਦੇਖਦੇ? ਫਰਕ ਇਹ ਆ ਵੀਰੇ, ਫਰਕ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ, ਹਾਲੇ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫੈਕਲਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸ ਮਿਲਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾਣ ਦਾ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੇ ਅਪੀਲ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਥਰੂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਰਿਸਰਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਗਰ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨਸ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ?
ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਂ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਮਿਲੂਗਾ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਿਸਰਚ ਸਕੋਲਰ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਮਿਲੂਗਾ, ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੌਲੇਜ ਆ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਊਗੀ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਡੀਪਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਰਹੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੀਇੰਗ ਸੈਨੇਟ ਮੈਂਬਰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ? ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਥਰੂ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੱਕ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਾਂਗੇ ਆਪਾਂ।